जयगुरु परम प्रेमर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करी आरंभ करबा आजिर अध्याय। आजिर अध्यायर थिला प्रश्न कष्ट न कले कृष्ण मिलिबे नाही। यह तो बड़ कष्टकर काम। तार उत्तर श्री श्री ठाकुर कहते जहाको तुमे कष्टकर कहूछ मु तो ताकू ही देखुची खूब सहज कथा। विहित तपस्या माध्यम आमे जहा लाभ न करू, जहा आमे किछि न करि पाई थाउ, जहा पई कोनोसी योग्यता अर्जन करिनाहु, ताहा पाइले मध्य तार मूल्य और मर्यादा आमे उपलब्धि करि पारुना एवं ताहाकु आमे धरि रखि पारु मध्य। तेणु सेपरि पाइबार लाभ कौन? किंतु निरलस अनुशीलन द्वारा चरित्र जदि तैयारी हुए तेबे ताकु केही काढ़ी नहीं पारिबे नहीं एवं चरित्र और स्वास्थ्य जदि ठीक थाए तेबे मनीष आउट ऑफ नथिंग शून्यरु सबु क्रिएट करि पारे। एथिपाई बाइबल अच्छी सीक ए फास्ट द किंगडम ऑफ हेवन एंड ऑल अदर थिंग्स शाल बी एडेड अनटू यू। प्रथमे स्वर्ग राज्यर अन्वेषण कर, ताहले सबु जिनिसर अधिकारी होई पारिबो। स्वर्ग राज्य अन्वेषण माने सपरिवेश इष्टनिष्ठ सुसंगत प्रीतिदीप्त योग्य जीवन और चरित्र लाभ पाई चेष्टा। अतंद्र प्रयास पूर्वक एई पथरे अग्रसर हेबाकू हेबो। काहाकू भल पाइबा बसतः आमे जदि किछि करू तेबे कष्ट बा परिश्रम मोटे बाधे नहीं। एई कष्ट ही खूब उपादेय और मधुर बोली मने हुए। एही टिकक बाद देले जीवन रे सुख बोली आउ किछि रहे नहीं। सारा कथा एई जे कोनोसी प्राप्ति हेउना काहींकी बिना एफर्ट प्रचेष्टारे आमे किछि लाभ करि पारू नाही। शरीरर विकास करबाकू हेले यथाविधि व्यायाम करबाकू हेबो। शक्ति वृद्धि करबाकू हेले विहित भावरे शक्ति क्षय करबाकू हुए। हातरे विवर्धनर राइफल सशस्त्र चलन अनायतकू हस्तगत करबा पथरे आमर अमृत अभियान। कष्ट देखि घाबरेई गले चलिब नाही। विवेकानंद स्वामी जहा कहिसंती लुहा परी पेशी एवं इस्पात परी स्नायु दरकार। प्रश्न एते कष्टर कथा चिंता कले मन जे दबी जाए। श्री ठाकुर कौन अच्छी तो इष्टटानटी निभु निभु। केष्ट भाई भट्टाचार्य पूरा छड़ाटी नीति शिक्षामूलक बाणी आवृत्ति करी कहिले इष्टटानटी निभु निभु बाधाए नाजे हल एमन हले देखिस खुके कोथाए कामेर जाल। श्री ठाकुर मन दबिब काहींकी? मन तो माताल होई रहिब। बाधा विघ्न आसिले बाट अगाड़ी दृढ़ भाव छिड़ा हेब। एपरि जेतेबेले न हुए सेतेबेले बुझिबाकू हेब काम कामनार जंजाल रे जड़ित होई पड़िबो। साहस्य हुए तो केउ छईलार आखिर इशारा तुम मन को आकर्षण करिछि। कार्यतः नहेले मध्य भावना और चिंतारे सेई राज्य विचरण करुछ। कल्पनार सौध गढ़ुछ। काले सेई सुख स्वप्न भांगीजीव ताहा कौन तुमे सह्य करि पारिबो? समस्तଙ୍କ हास्य। सेतेबेले तो ता स्फूर्तिर गोटाए कसरत। ताहाकू मध्य मने हेब अनाहुत उत्पात बोली। एहीपरि गोटिए गोटिए प्रवृत्तिर अभिभूति को आश्रय करी मनीषर जगत संकीर्ण होई पड़े। से जड़त्व दिगरे आगे चले। सेतेबेले से आ उदार उदात कर्मठ ब्राह्मी चलन अर्थात वर्धनमुखी चलन को पसंद करे नहीं। तेणु सर्वदा निरख परख करबाकू हेब जेपरिक कौनसी प्रवृत्ति आमको ग्रास न करे अर्थात मूल ठारू विच्युत बा विभ्रांत न करे। प्रवृत्तिमुखी चलन को जदि थरे मात्र प्रश्रय दिया जाए तेबे से धीरे धीरे आमको केते अतल गहर को टाणी नहीं पारे तार किछि ठीक नहीं। गोटाक परे गोटिए फिसादी बाहरु थाए। शुणिछि जड़े साधु थिला तार कौपिना को प्रतिदिन मूषा काटी दउथिला। मूषा केवल कौपिना को रक्षा करिबा पई से गोटाए बिराड़ी पोषिला। बिराड़ीर वर्तमान दूध दरकार कौन करा जीव? अगत्या
ଗୋଟାଏ ଗୋରୁ କିଣିବାକୁ ହେଲା। ଗୋରୁଟାକୁ ପୁଣି ରଖିବ କେଉଁଠି? ଗୁହାଳ ଘର ତିଆରି ହେଲା। ଗୋରୁ ବିରାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କିଏ କରିବ? ସେ ଶେଷରେ ବିବାହ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାମଧନ୍ଦା କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର। ସାଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧନ୍ଦାର ଦିନରାତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ସାଧନ ଭୋଜନ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ଭଗବତ ଆରାଧନା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ଲୋକସେବା? ପାଗଳା କୁକୁର ପରି ସେ ଘୁରୁ ବୁଲିଲା। ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି ଛୁଟୁଛି। ଆଉ କିଏ ପଚାରିଲେ କହେ, ବିବାହ କରିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଗୋଟାଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତ। କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ବିବ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ଯେ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କଥା ଆଉ ଥରେ ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାର। ଏକ କୌପୁନ କୌ ଆସ୍ତେ ସେ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୌପିନକୁ ନେଇ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଟକି ଯାଉ। ଆମର ବର୍ଦ୍ଧନମୁଖୀ ଚଳନ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ୟମ ଓ କର୍ମଶକ୍ତି ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ବିହିତ ଆହାର, ବିହାର, ଶ୍ରମ, ନିଦ୍ରା, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି, ସଦାଚାର ଓ ମିତଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ, ସହନପଟୁ, କର୍ମଠ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଧର୍ମର ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଶରୀରମ୍ ମାଦ୍ୟଂ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ହୃଦୟହୀନ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିବେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହେବ। ତାହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦିଅ ନା କାହିଁକି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରୀତିକୁ ପରୁଆ ନ କରି ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ମତ୍ତ ରହିପାର ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ବୁଝନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ, ଯେଉଁଠି ତୁମର ଅନ୍ତର ସ୍ୱତଃ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତିଳ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ତୁମର ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର କାମନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ଯଦି ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ କରିଚାଲ, କୌଣସି ଅନୁଯୋଗ ବା ଅଭିଯୋଗ ନ କରି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜବତ ହୋଇଯିବେ। କ୍ଷଣକ ସକାଶେ ତୁମର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏହା ଠିକ୍ ଜାଣିଥାଅ, ଦୁନିଆ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛ, କିଏ ତୁମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ବା ଆପ୍ୟାୟନ କଲା କି ନ କଲା, ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବାକୁ ତୁମର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ପେଟ କଥା ଭୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କିଛି ଖୁଆଇ ପାରିଲେ, ଦେଇପାରିଲେ ମଣିଷ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ପାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା। ସୁରଜିତ ଭାଇ କଲିକତାରୁ ଆସିଲେ। କୋବି, ମଟର, ସେଓ, ଆପେଲ, ଦ୍ୱାରିକା ଦୋକାନର ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ର ସନ୍ଦେଶ ଓ ଭଲ ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦାଢ଼ି କମାଇବା ସାବୁନ, କେଶରେ ଲଗାଇବା ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁରଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ମହା ଖୁସି। ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପଚାରିଲେ, କି ମାଲ ଆଣିଛୁ ରେ? ସୁରଜିତ ଭାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ, ଜବର କାମ କରିଛୁ, ଯା ବଡ଼ ବୋଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଆଯାଇ। ସୁରଜିତ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇ ପୁଣି ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାସୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ନେହମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାରମ୍ବାର ସୁରଜିତ ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କର କରୁଣାଦୀପ୍ତ ଈଷତ୍ ହାସ୍ୟରେଖା। ସେ ହାସ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ଯେପରି ନିର୍ମଳ ଓ ନିଷ୍କଳୁଷ ହୋଇ ଉଠିଛି।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ନେହସିକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ତଳରେ ଥାଏ ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣିରେ ତାର ଆଉ ସମକକ୍ଷ କେହି ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଶୀଲ ଭାଇ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା। ଯାହା କିଣନ୍ତି ତାହା ସହଜ, ସୁନ୍ଦର, ଅଥଚ ବେଶୀ ଦିନ ଟେକେ। ପୁଣି ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଅନେକଙ୍କର ସେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଟିଳ ଅଥଚ ଜାକଜମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା, ଅନେକ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ସମୟର ଶିକ୍ଷକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ କଲିକତା ଅଞ୍ଚଳର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଋତିକ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ସୁରଜିତ ଭାଇ ଭଲ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରବି, ଯତୀନ୍ଦ୍ରା, ହୀରାଲାଲ, ଧୀରେନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସୁରଜିତ ଭାଇ ହଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଲିକତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ହେଉଛି? ସୁରଜିତ ଭାଇ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ 130 ଟଙ୍କାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁସ୍ତକାଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷରେ 130 ଟଙ୍କା ଦାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରରେ ଚଲାଅ। ବହିଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଛପାଇ ଦିଅ। ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଇସଲାମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଛପା ହେଲେ ଭଲ। କେଷ୍ଟ ଭାଇ ଏଥରକ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋର, ଖୁଲନା, ବରିଶାଲ, ଫରିଦପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ନିୟତ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରୁ କିଛି ଟାଣି ଆଣି ଏବଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାହାକୁ ପାରିବେ ନେଇ ବଙ୍ଗଳାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କରି ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଉଚ୍ଚେତନି ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଶରତ ଭାଇ ହାଲଦାର ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର 2ଟା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଦଳ ହେବ ଏବଂ କେଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେଷ୍ଟ ଭାଇ ଓ ଖେପା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ତ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇଯିବି? ତା ଛଡ଼ା ବାହାରେ ଓ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଭକ୍ତିମାନ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ, ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କର୍ମୀ ଯୋଗାଡ଼ କର। ସେମାନେ ଅବିବାହିତ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ମୟି ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣି ସନ୍ନ୍ୟାସାଧ୍ୟାତ୍ମଚେତସା ନିରାଶୀ ନିର୍ମମ ଭୂତ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ବିଗତଜ୍ୱରଃ। ଏହା ହିଁ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି। ଜଞ୍ଜାଳ ଯଦି ବଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ କାମକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏ କାମ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷଙ୍କ କାମ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷ। ଏପରି ଚରିତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସୌରଜଗତ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକ କଥା ଉଠିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭୂଚିତ୍ର ମାଗିଲେ। କେଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ଆଣି ଦିଆହେଲା। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ ଦେଖାଇ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ପରେ ପରେ କହିଲେ, ସୌରଜଗତ କହିଦିଏ, ମଣିଷ ତୁମେ ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲ, କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ଆଉ ବୃତ୍ତିରଞ୍ଜିତ ଅହଂ ନେଇ ଚାଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବିକୃତ ଧାରଣାକୁ ହିଁ ଦେଖିବ ସର୍ବତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସତ୍ତାରଞ୍ଜିତ ଅହଂ ଯଦି ଥାଏ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୋଧ ତୁମର ଅତୁଟ ରହିବ। ଶରତ ଭାଇ ହାଲଦାର ଚାରୁଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଉଠାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ହିଁ ଆର୍ଟ, ଶିଳ୍ପ। ତା ହେବା ଦରକାର।
सुंदर सरस हृदय मनग्राही जीवन पक्षे हितकर मनिषर इंद्रिय पाखरे तार गोटाए प्रीतिकर आवेदन थिबो किंतु ता बोली ताहा मनिष को इंद्रिय परायण बा इंद्रिय परवश करिवार प्रेरणा देव नाही बरं ताहा देव मनिष को इंद्रियादि बा जागतिक जावतीय जहा किछिर अधीश्वर हेबार प्रेरणा आउ वेद आउ देव आशा भरोसा उद्दीपना मनिष जीवन को मनिषर संसार को मनिषर समाज को नूतन रूपे सुंदर करी उन्नततर करी गढ़ी तोड़िबार सक्रिय स्वप्न एइथिपाई तो आमर संस्कृत साहित्य रे वियोगांतक नाटकर समादर नथिला वियोगांतक नाटक हेला जीवनर वैकल्यर प्रकाश एपरि अनेक शक्तिमान लेखक और शिल्पी अछंती जो माने वियोगांतक परिणति उपरे आसक्ति जन्माई दे पारंती ताहा किंतु सर्वनाशकर मनिष सेई भावरे तन्मय होई सेई पथरे अग्रसर हुए कथा चलीछि एही समय जोगेन भाई सरकार खबर कागज नहीं आसिले खबर कागज पढ़ाला श्री ठाकुर आग्रह भरा सहित युद्धर खबर शुणा लगिले आसंता अध्याय शुणा मनिष को थरे किछि देले से जेपरि मुंड किणी बसे केवल मागु थाए तार उपाय कौन से पर्यंत रहउछि जय गुरु मोर चैनल को मध्य आपण माने सब्सक्राइब करनियंतु आसंता अध्याय शुणा पई रहउछि जय गुरु।